వెల్కమ్ టు ట్రూటెక్ అకాడమీ. మన నెంబర్ సిస్టమ్ మన కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. కమింగ్ టు another new chapter, that is బైనరీ కోడ్స్. మన బైనరీ కోడ్స్ వచ్చినప్పటికీ అసలు బైనరీ కోడ్స్ మనకి ఎందుకు సార్? మన సపోజ్ మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అండ్ అగైన్ అనదర్ సిస్టమ్ కూడా మనము తీసుకున్నాం. సింపుల్గా అనుకుంటే ఒక సిస్టమ్ మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనదర్ వన్ సిపియు అనుకుందాం. హౌ ద information is transferred between them. That means what? In digital communication, we are using binary codes because the information is transferred between one system to another system. It needs binary codes. So we are giving the data in the different kinds of ways, like analog to digital conversion. And that information is transferred with the help of binary codes. It is giving the original information. Coming to, if we take the information, we want to send this information to CPU. How it transferred, how to convert it. And nowadays we are using different kinds of computers but mostly IBM computers. They are using ASCII code, ABDIC IC code we are using now. Suppose now ఒక డేటా సీరియల్ ఫ్యాషన్ లో వెళ్తుంది అనుకుందాం. సీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్ ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎక్కడికి? సిపియుకి. అప్పుడు ఈ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే బైనరీ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయించాలి. సో బైనరీ కోడ్ లో కంటే మోస్ట్లీ నౌడేస్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ 7-bit IC code. So IC for 7-bit IC for 7-bit ASCII for 7-bit ASCII కోడ్ ని మనము యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ విధంగా మోడిఫై అయ్యి ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ బై సీరియల్ ఫ్యాషన్, రైట్? బట్ దిస్ ఈస్ నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ బైనరీ కోడ్స్. Binary codes are classified into two types. One is alpha numerical codes, another one is numerical codes. Coming to alpha numerical codes, and then it is classified into two types. One is ASCII code, another one is ABDIC code. Now, right, coming to ASCII code, how many bits are existing? It is having 7 bits. When it is having 7 bits, the number of combinations are 2 to the power of n. Suppose n bit, the number of combinations are 2 to the power of n. For 7 bit, number of combinations are 2 to the power of 7 is equal to 128. Alpha numericals are existing. Coming to ABDIC, it is having 8 bit. The number of combinations are 2 to the power of 8, that is equal to 256. Alpha numericals are existing. Right now, sir, మనకి బైనరీ కోడ్స్ లో BCD code, 8421 code, 2421 code. So most of the codes are coming from numerical codes. But why we need alpha numerical codes? Why, sir? Because we have different kinds of information like numbers, letters, characters, symbols.
So those kind of informations which needs alpha numerical codes. That's why we are going to discussing in that alpha numerical codes topic. Right? Understand? అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నెంబర్స్ లో, లెటర్స్ లో, సింబల్స్ లో, క్యారెక్టర్స్ లో ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా. వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్స్ లోనే సరిపోదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో అందుకోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కి ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్ అనేవి కూడా మనము యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ కమింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్, న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రైట్? కమింగ్ టు న్యూమరికల్ టాపిక్, కమింగ్ టు right, coming to numerical codes. All of you put the heading numerical codes. Numerical codes are classified into two types. One is weighted codes, another one is non-weighted codes. Here we write weighted codes, another side we write non-weighted codes. Non-weighted codes. Here we write weighted numerical codes. Weighted numerical codes. Other side non-weighted numerical codes. Non-weighted numerical codes. Coming to weighted numerical codes, and again it is further classified into two types. One is positively weighted numerical codes, another one is negatively weighted numerical codes. Positively, another one is negatively. Right. Coming to positively weighted codes, what are they? We are having different kinds of numerical codes, right? 8421, next 5421, 2421, 3321, etc. These are comes under positively weighted numerical codes. Coming to negatively weighted numerical codes, what are they? So 84 minus 2 minus 1, it is one negatively weighted code. Another one is 631 minus 1, it is also comes under negatively weighted code. Coming to positively weighted code, సార్ ఎందుకు సార్ అంటే వీటి యొక్క వెయిటెడ్ పొజిషన్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటాయి. కమింగ్ టు నెగటివ్లీ వెయిటెడ్ కోడ్ కి వచ్చినప్పటికీ డెఫినెట్లీ ద లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ కోడ్. అంటే చివర ఉన్నటువంటి ఈ వెయిట్ కి ఖచ్చితంగా నెగటివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ negatively weighted numerical codes. Coming to non-weighted. Coming to non-weighted, what are the examples? One is gray code, another one is XS3 code. So these two are comes under non-weighted codes. Non-weighted codes, right? Understand? అంటే దీనికి వెయిట్ ఉంటుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెయిటెడ్ పొజిషన్ వాల్యూ, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాస్ ఎనీ వెయిటెడ్ పొజిషన్ వాల్యూ. దట్స్ వై సింప్లీ we are calling non-weighted numerical codes, right? Clear? Next one. Coming to these codes are called self-complementary codes. These are called self-complementary codes. Self-complementary codes. Why, sir? Why it is called self-complementary codes? Because the sum of weights is equal to 9. ఆ వెయిట్ యొక్క సమ్స్ అన్నిటిని సమ్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత రావాలి?
Coming to this code. So 2421 add change. It is giving 9. So 3321 add them all. It is giving 9. So 8412 minus 2 minus 10 plus 10 and again minus 1, it is giving 9. 631 minus 1 add them all. It is also giving 9. When the codes are giving the sum value is 9, simply those codes are called self-complementary codes. Those codes are called self-complementary codes. Why it is called self-complementary, sir? అనేది ఫర్దర్ గా మనము టాపిక్ వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ మనము నేర్చుకుందాం. రైట్, క్లియర్? రైట్. BCD code, binary coded decimal. Each digit in the BCD is represented by 4 binary bits. 4 binary bits అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకున్నటువంటి డెసిమల్ డిజిట్ దానికి 4 బైనరీ బిట్స్ లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. రైట్ అన్నప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. అక్కడ డెసిమల్ one side, another side we write BCD, that is simply 8421 code. BCD means 8421 code. Right. రైట్, చూడండి. అప్పుడు సపోజ్ నేను 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి. నా మై డెసిమల్ వాల్యూ ఇస్ 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న? 0 0 0 0. సో చూడండి అన్న, 0 into 8 0, 0 plus 4 0, 0 into 2 0, 0 into 1 0. ఆల్రెడీ మనం నంబర్ సిస్టంలో ఈ టాపిక్స్ గురించి డీప్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ చూస్తే మీకు ఆ వీడియోలో మీకు ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డెసిమల్ వాల్యూ 1 అన్న. 1 అంటే ఏంటన్నా? ఈ 1 ప్లేస్లో 1 చేసి రిమైనింగ్ అని 0. సో ఎందుకు 1 into 1 1 రిమైనింగ్, 0 into anything 0. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెయిటెడ్ వాల్యూ 1. Next decimal digit is 2. Next decimal digit is 2. Here we write 0 0 1 0. 1 into 2 2. Now it's 3. 0 0 1 1. So 2 plus 1. In the place of weighted position 2, I am giving 1. In the place of 1, I am giving 1. 2 plus 1 2. 3 it is giving. Right? Next 4. 0 1 0 0. Next 5 0 1 0 1. Next 6 0 1 1 0. Next 7 next 7 what? 0 1 1 1. 8 we write here 1 0 0 0. Then 9 we write 1 0 0 1. Why? So in the 8th place I am writing 1. In the 1st place I am writing 1. So 8 plus 1 9. Next now, suppose another side I am writing. Another side I am writing decimal. And again 8421. 8421. Here I am taking decimal number 10. So 1010. Here I am taking decimal number 11, 1001, and up to so on, Right. Coming to the topic. Before we go to the topic, we have to explain. I have to explain one small information. Suppose I am giving 258 to the base 10. Listen carefully, it is very important. 258 to the base 10. నేను అక్కడ బేస్ 10 అని ఇచ్చానంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ నాన్న? డెసిమల్ అని అర్థం. డెసిమల్ అని అర్థం. డెసిమల్ మీన్స్ రాడిక్స్ ఎంతనా? 10. రాడిక్స్ 10 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ 10. మరి రేంజ్ 0 to 9 వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. డెసిమల్ ఏమని చెప్పుకున్నాము? 0 to 9 వరకు డెసిమల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదండి. అయితే మనం ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 10 11 తీసుకున్నాం. మనం 10 11 తీసుకున్నాం. రైట్ నాన్న, ఇక్కడికి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే
ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది దీన్ని 258 ఏమని పిలుస్తామంటే మనం డెసిమల్ నెంబర్ అంటాము. 258 ఏమంటాము? డెసిమల్ నెంబర్ అంటాము. డెసిమల్ నెంబర్. ఈ డెసిమల్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ ని డెసిమల్ డిజిట్ అంటారు. డెసిమల్ డిజిట్ అంటారు. డెసిమల్ డిజిట్ అంటారు. డిజిట్ అంటారు. క్లారిటీ. సో క్లారిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్. 258 టు ద బేస్ 10 ఇచ్చానంటే ఇక్కడ 258 మొత్తం డెసిమల్ డిజిట్ కాదు కదా, అది ఒక డెసిమల్ నెంబర్. ఆ డెసిమల్ నెంబర్ లో 2 ఒక డెసిమల్ డిజిట్, 5 ఒక డిజిట్, 8 ఒక డిజిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఇలా చెప్పుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సార్ డెసిమల్ నెంబర్ డెసిమల్ డిజిట్ కి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు సార్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, అందుకే చెప్తున్నాను. రైట్. కమింగ్ టు స్టేట్మెంట్. ఈచ్ డిజిట్ ఇన్ ద బిసిడి. ఈచ్ డిజిట్ ఈచ్ నెంబర్ ఈచ్ డిజిట్. రైట్. అండర్స్టాండ్. ఈచ్ డిజిట్ ఇన్ ద నెంబర్ the binary coded decimal. Each digit in the binary coded decimal is represented by 4 binary bits. 4 binary bits అంటే మనకి డిజిట్ కావాలి కానీ నెంబర్ అవసరం లేదు. ఆ డిజిట్ ని మనం ఏం చేయాలన్నా 8421 వెయిటెడ్ కోడ్ లో మనం బైనరీగా రిప్రజెంటేషన్ చెయ్యాలి. అయితే మనం ఇక్కడ 0 కాబట్టి 4 zeros గా బైనరీ చేసి ఎందుకు 4 బైనరీ బిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 4 1కి చేసాం, 2కి చేసాం, ఓకే, అప్ టు 9 చేసాం. ఎందుకు డెసిమల్ లో నాకు డిజిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? 0 to 9 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. మరి ఎందుకు నేను 1 0 10 ఎందుకు తీసుకోవాలి, 11 ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఇజ్ ఇట్ నీడెడ్? నో. సో ఇక్కడ 10 అంటే ఇక్కడ చాలా మంది డిజిట్ అనుకుంటారు, ఇది డిజిట్ కాదండి, అవి నెంబర్స్ అండి. ఏంటండి? నెంబర్స్. ఈ నెంబర్స్ లో 0 ఒక డిజిట్, 1 ఒక డిజిట్. అండర్స్టాండ్. 0 ఒక డిజిట్, 1 ఒక డిజిట్. ఇక్కడ 11 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 11 లో 1 ఒక డిజిట్, ఈ 1 ఒక డిజిట్. అలాంటప్పుడు ఇజ్ ఇట్ కరెక్టెడ్? ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? రాంగ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వి ఆర్ రైటింగ్, డోంట్ రైట్ డైరెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటన్నా అంటే డెసిమల్ లో మనకి రేంజ్ 0 to 9 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 0 to 9 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ 10 నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు సార్ అంటే డెసిమల్ డిజిట్స్ అనేవి 0 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి. తర్వాత నుండి వచ్చినవన్నీ నెంబర్స్ గా మనం పిలవాలి. డెసిమల్ నెంబర్ నానా ఇది డిజిట్ కాదు, ఇది కూడా డెసిమల్ నెంబర్ డిజిట్ కాదు, డెసిమల్ నెంబర్ డిజిట్ కాదు. అప్పుడు ఏంటన్నా 8421 లో దీనికి అప్లై డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేము. అంటే 10 కి డైరెక్ట్ వాల్యూ నేను ఇవ్వలేను. కాకపోతే బిసిడి కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా? 1 ని సపోజ్ 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 ని ఒక బిసిడి కోడ్ గా రాయొచ్చు, 0 ని ఒక బిసిడి కోడ్ గా రాయొచ్చు, కానీ డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది నేను ఇవ్వలేను. Understand? That's why it is invalid for bit BCD. It is invalid for BCD. It is invalid for BCD. These are the invalids. Up to so on. Invalid. Understand? Clear or not? Coming to this topic, another one. XS3 కోడ్ కూడా ఇక్కడ చెప్పుకుందామండి. XS3 కోడ్ కూడా ఇక్కడే చెప్పుకుంటే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. మళ్ళీ దానికి సెపరేట్ గా డ్రా చేసామనుకోండి టైం వేస్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే మనం చెప్పుకుందాం. రైట్. అండర్స్టాండ్? క్లియర్. నెక్స్ట్ మనం ఫర్దర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్దాం. రైట్. ఓకే. అండర్స్టాండ్? రైట్. Now coming to XS3 code. Now coming to XS3 code. So what's the XS3 code? Clear? Now come to XS3 code. What is XS3 code? Now first మనం ఒక డెసిమల్ డిజిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ నేను ఒక డెసిమల్ డిజిట్
డెసిమల్ డిజిట్ ఒక 3 తీసుకుందాం. సపోజ్ నేను ఒక 3 అనే డెసిమల్ డిజిట్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్. నేను ఏం చేశాను, దానికంటే ఒక వెయిటెడ్ కోడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. అంటే నాకు బీసీడీ కోడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. అది కూడా 8421 కోడ్ తీసుకున్నాను. 8421 కోడ్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఏంటండి, 8421 కోడ్లో 8 ప్లేస్లో 0, 4th ప్లేస్లో 0, 2 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 1 యాడ్ చేయాలి. మళ్ళీ 1 కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 1 యాడ్ చేయాలి. సో 2 + 1 అంటున్నాను 3 కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ఆర్ నాట్. కమింగ్ టు ఈ బీసీడీ కోడ్ని XS3 కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ +3 యాడ్ చేయాలి. +3 యాడ్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? XS3 కోడ్ మీన్స్ వాట్? Whatever we take the decimal digit, we first we have to convert like BCD code. Then we have to 3 to that binary code. Then it is giving XS3 code. అంటే ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ 0 0 1 1 అనేది యాడ్ చేయాలి. దేనికి? ఆ బీసీడీ కోడ్కి, ఆ రెస్పెక్టివ్ బీసీడీ కోడ్కి. సో 0 0 1 1 0 0 1 1 we take. So 1 1 1 0 carry 1. Understand? 1 1 1. So 1 1 1 1 1 1 1 carry 1 1 0. What is giving? 0 1 1 0. 0 1 1 0 means what, nana? 0 1 1 0. It is 6. It na 6. So ఏం వచ్చింది? 0 1 1 0. ఇది వస్తుంది 0 1 1 0. ఇది XS3 కోడ్. దీని ప్రకారం చూడమన్నా ప్రతి వాడికి కూడా, అంటే బైనరీ బీసీడీ కోడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడికి కూడా మనము +3 అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? రైట్ నా? ఈ 3 జీరోస్కి +3 యాడ్ చేయండి. ఏమొస్తుందన్నా? 0 0 1 1. అంతే కదా? చూడండి, ఇప్పుడు 4 జీరోస్ ఉన్నాయి నాన్న. దాని 4 జీరోస్కి 0 0 1 1 యాడ్ చేస్తే 1 1 1 0 0. క్లియర్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 0001. So add 3 4 0 1 0 0 and again add 0 1 0 1. Why? 2 కి 3 యాడ్ చేస్తే 5 కాబట్టి. నెక్స్ట్ 3 కి 0 1 1 0. నెక్స్ట్ 0 1 1 1. నెక్స్ట్ నానా ఏంటన్నా 1 0 0. ఎందుకు? 5 కి 3 కలిపి యాడ్ చేస్తే 3. సో 8. నెక్స్ట్ 1 0 0 1. నెక్స్ట్ 1 0 1 0. Next what na? So 5 8 6 9 6 9 7 10. So 7 after 8 8 plus 10 11. Next 9 plus 3 1 1 0 0 1 1 0 0. ఎట్లేదు నాన్న, సింపుల్ అది. నేను డైరెక్ట్గా అన్ని యాడ్ చేయడానికి వచ్చి, లేకపోతే 1 0 0 1కి నేను +3 యాడ్ చేశాను అనుకోండి. 0 0 1 1 we add. So 1 plus 1 0 1 carry 1. So 1 plus 1 1 0 0 carry 1 1 1 1 1 0 0. లేదు సార్, మీరు ఏంటి సార్ ఎక్కడదే ఒకటి తీసుకుంటే ఓకే, నో వి టేక్ దిస్ వన్. సో 0 1 0 1 తీసుకుని యాడ్ చేయండి. యాడ్ 3 1 1 1 1 అంటే ఏంటన్నా సమ్ ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది. 2 అంటే బైనరీలో 0 1 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 1 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 1 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1. సో 1 0 0. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. అండర్స్టాండ్? మీకు కూడా ప్రాక్టీస్లో డైరెక్ట్గా మీరు రాసుకోవచ్చు. సో ఇట్ నీడ్స్ మోర్ ప్రాక్టీస్. ప్రతి దానికి కూడా నేను 0 1 1 యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ టేక్స్ టూ మచ్ టైం. అండర్స్టాండ్? Right. Coming to this one, here we observe one thing. So what is the zero's complement? So the complement of 0 is 9. That means what? 9's complement. Here we decimal ki untadi complement to 9's complement untadi. So why nana ante decimal radix is r is equal to 10. It is having complement is what? 9's complement. So that's why I'm telling 0's complement 9. And it nana 9 0. So 9 minus 0 9 is giving. Next the complement of 1 is 8. 9 minus 1 8. The complement of 2 is 7. The complement of 3 is 6. The complement of 4 is 5.
ఇట్ ఈస్ గివింగ్ లైక్ మనం డెసిమల్ లో ఉన్నటువంటి డిజిట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే రెస్పెక్టివ్ గా దాని యొక్క కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో 0011 అన్న ఇప్పుడు 0011 ఉందంటే 0011 ఉందంటే ఇక్కడ నౌ వి అబ్జర్వ్ హియర్ coming to this, it is in the decimal. That's why I am taking 9's complement. That's why I am taking 9's complement. Why? Radix 10. When it is radix 10, we must take complement is 9's complement. Here, 9's complement is 9 minus 0, 0, 9, 9 minus 1, 8. This is the respective 9's complement. But coming to access 3 code, it is in the binary. When it is in the binary, it needs what? So, when it is in the binary, the radix is 2. When it is radix 2, it needs 1's complement. So when it is 1's complement, so all zeros becomes 1 and all 1's becomes 0. Here 0 become 1, 0 become 1, 1 becomes 0, 1 becomes 0. It is 1 1 0 0. It is 1 1 0 0. Right? What is the respect to 1's complement to the 0 0 1 1? So that is 1 1 0 0. That is 1 1 0 0. Understand? Clear or not? 1 1 0 0. What is the respective complement for the 0 0? Sorry, Nana. Wait for a few minutes. Okay, clear. So 0 0 1 1. What is the respective complement? What is the respective complement here? Here 1 1 0 0, 1 1 0 0, and another one we take. Another one we take. Suppose here 0 1 0 0, 0 1 0 0. What is the 1's complement? So 0 becomes 1, 1 becomes 0. So it is 1 0 1 1, right? It is having or not? So come to look here 0 1 0 1. So 1 0 1 0, 0 1 1 0. It is having like that 1 0 0 1 late 0 1 1 0 1 0 0 1 complement or not? Complement. 0 becomes 1, 1 becomes 0, 1 becomes 0, 1 becomes 0. It is also a complement. It is accessory code. It is in the binary notation. That's why it needs 1's complement. 1's complement. 1's complement. Here we observe. What we observe? Coming to decimal digit, what is existing in the access 3 code is also same with representation is existing. అంటే ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే దాని రెస్పెక్ట్ టు 1's కాంప్లిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా దీన్ని ఏమన్నామంటే సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ access 3 కోడ్? సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. అంటే ఎందుకు సార్ access 3 కోడ్ లోనే కాంప్లిమెంట్ ఉన్నటువంటి కోడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా access 3 కోడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as self complementary code. ఎట్లా? self complementary code. access 3 code is called as self complementary code. Complementary code. Clear? Understand? Right. Self complementary code. Clear? Then go to next one. Coming to here we observe మీకు ఒక నోట్స్ ప్రాబ్లం ఇవ్వాలి కాబట్టి సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. సో వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ? రైట్. సపోజ్ నా డెసిమల్లో నేనేం తీసుకున్నానంటే సపోజ్ నేను +3 తీసుకున్నాం అనుకుందాం. +3 to the base 10. డెసిమల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? 8421 కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నేనేం చేశానంటే ఇది 8421, ఇది BCD కోడ్ కాబట్టి సో 0011 0011. దెన్ ఐ వాంట్ టు రైట్ access 3 కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను access 3 కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? access 3 కోడ్ అంటే దీనికి 3 యాడ్ చేస్తే 6 కదా, 0110 0110. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 3? సో దట్ ఈస్ 6. దట్ ఈస్ 6 నా 6 to the base 10. Why?
It is decimal digit. Decimal digit means complement means what? Nines complement. The complement of 3 in decimal is 6. 6 ని నేను బైనరీలోకి రాసుకోవచ్చు కదండి. 0 1 1 0. ఏం లేదు నాన్న, 8421 కోడ్ తీసుకోండి. సో నాన్న 6 వాల్యూ మనకు కావాలి. 6 కావాలంటే 8 ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి 0 చేద్దాం. 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతా, 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 4 into 1 4 నాన్న. నెక్స్ట్ ఇంకెంత కావాలి? 6 రావాలంటే 2 కావాలి. 2 ఉంది కాబట్టి 2 ఆన్ చేయండి. 2 into 1 2. ఇంక రిమైనింగ్ అవసరం లేదు కాబట్టి 0. 4 plus 2 6. అందుకోసం ఆ విధంగా మనకు వచ్చింది. మనం నెంబర్ సిస్టంలో మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఒక బైనరీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి డెసిమల్ డిజిట్ ని అనేది మనము చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ అంటే కారణాలు అలా అయితే చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి నేను చెప్పేటప్పుడే నెంబర్ సిస్టంలో క్లారిటీ ఉంటేనే ఫర్దర్ క్లాసెస్ మనకు అర్థమవుతాయి. ముందుగానే చెప్పాను. కాబట్టి మీకు ఏమైనా సరే ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చింది సార్, నేను డిజిట్స్ రాయలేకపోతాను సార్ అంటే గో టు నెంబర్ సిస్టమ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, బేసిక్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ డిజిట్ ఉందనా, ఇప్పుడు 8421 నుంచి నేను ఏం చేయాలి? XS3 కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. XS3 కోడ్ అంటే ఏంటన్నా? సో వి యాడ్ 3 టు ది BCD కోడ్. 0110 నానా, 0110 ఉంది. దానికి 3 యాడ్ చేయాలి. అంటే 9 వస్తుందని తెలుసు, 3 యాడ్ చేద్దాం పోనీ. సో 0 plus 1 1 1 plus 1 2 అంటే 1 0 కదా, సమ్ 0 క్యారీ 1 1 1 1 1 1 అంటే 2 2 plus 0 0 అంటే 1 0 కదా. సో 0 క్యారీ 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 ఎంత వచ్చిందా? 1001 1001. రైట్ నానా? సార్ మీరు చెప్పింది చాలా బాగుందండి. డెసిమల్ ని 9s కాంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి మీకు 3 నుండి 6 అని బాగా చెప్పారు, భలే చెప్పారు. మరి XS3 కోడ్ సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ అయితే ఎలా చెప్తారు? చెప్దాం, దానికేముంది చెప్దాం. రైట్ నానా? ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డెసిమల్ వాల్యూకి, డెసిమల్ డిజిట్ కి 9s కాంప్లిమెంట్ చేస్తే, రెస్పెక్ట్ టు కాంప్లిమెంట్ 9s కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి 9s కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 6, 9 - 3 6 కాబట్టి 6. బట్ XS3 కూడా సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ అవుతుంది. ఏమో చూద్దాం. లెట్స్ సీ, లుక్ హియర్, లుక్ దేర్. సో 0110 వచ్చింది మనకు డిజిట్. ఈ +3 కి XS3 కోడ్ ఏంటన్నా? 0110. బాగా ఉంది సార్. మరి 6 కి XS3 కోడ్ ఏమొచ్చింది సార్? 1001 వచ్చింది సార్. బాగా వచ్చిందండి. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఎలా అయింది చూడండి సార్, ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేయండి. బిట్స్ చెక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 0 become 1 or not, 1 become 0 or not, 1 become 0 or not, 0 become 1 or not. కాంప్లిమెంటింగ్ అయిందా? అయిందా లేదండి? కాంప్లిమెంటింగ్ అయింది. మరి కాంప్లిమెంటింగ్ అయిందంటే సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ అన్నా, సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. దట్స్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. XS3 కోడ్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. XS3 కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ as సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్. అండర్స్టాండ్? క్లియర్ నానా? మీకు అందరికీ సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ గురించి క్లారిటీ వచ్చిందా లేదా? క్లారిటీ వచ్చింది కదా? రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ go to next topic. Go to next topic, that is sequential code. So sequential code, okay na? Sequential code. But sequential code అంటే ఏంటి సార్? చూద్దాం ఇంకేం పోయింది. ఓకే నాన్న, సీక్వెన్షియల్ కోడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సపోజ్ సీక్వెన్షియల్ కోడ్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా సేమ్ ఇందాక రకమే ఒక +3 తీసుకుంటే నేను ఒక డెసిమల్ డిజిట్ ని +3 తీసుకున్నాను. +3 to the base 10 తీసుకున్నాను. మరి ఏం చేస్తాను? నేను 8421 లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 8421 లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకున్నాను? 0011 అని రాసుకున్నాను. 0011 అని రాసుకున్నాను. ఓకే, మరి దీని యొక్క XS3 కోడ్ ఏమవుతుంది సార్? XS3 కోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈ బైనరీలో ఉన్నటువంటి కోడ్ ని +3 యాడ్ చేయాలి. సో 0011 కి +3 యాడ్ చేస్తే 0110 వచ్చింది. ఓకే సార్, బాగుంది సార్ మీరు చెప్పింది. మరి సీక్వెన్షియల్ కోడ్ ఎలా చూద్దాం. సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటన్నా? 1 by 1 ఆర్డర్ వైజ్ కి రావాలి. ఇప్పుడు 3 ఉందంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటన్నా? 4. దాని తర్వాత వచ్చే వాల్యూ ఎట్లానా?
ఏంటి 5 అలాగే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఏమో చూద్దాం సీక్వెన్స్ కూడా అవుతుంది లేదు. లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు నేను +1 చేశాను అక్కడ, +1 చేసి చూద్దాం. మన 1 1 అంటే 1 0 కదా, సమ్ 0 క్యారీ 1. 1 1 అంటే 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1. సో 1 0 మీన్స్ 1 0 0. సో 0 1 0 0 అంటే ఏంటన్నా డెసిమల్లో 4 to the base 10 అయినా, 4 to the base 10 అయినా. క్లియర్ అన్నా? మరి దీనికి XS3 కోడ్ ఏంటి సార్? దీనికి XS3 కోడ్ ఏంటి సార్? 4 నానా 4 3 యాడ్ చేస్తే ఏంటి 7 0 1 1. లేదు సార్ నాకు డౌట్ ఉంది, ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చేద్దాం. దానికి ఏమో 0 1 1 0 0 1 0 0 ఉంది. దానికి XS3 కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే 0 0 1 1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే సార్ 0 0 1 1 యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేద్దాం. 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 0 1 1 వచ్చిందా? క్లియర్ అన్న? క్లియర్ రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 1 మోర్ తీసుకుందాం. ఒకటి సరిపోదు కదా మనకి, ఒక 2 3 చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకేనా? రైట్ నాన్న. అక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ నాకు కావాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఏంటి నాన్న, మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ కావాలి. 0 1 0కి 0 1 0 0కి మళ్ళీ 1 యాడ్ చేసాను. 1 0 1 0 వచ్చింది అన్న. డెసిమల్లో దీని వాల్యూ ఎంత అన్న 5 కాబట్టి +5 to the base 10, +5 to the base 10. బట్ దీనికి XS3 కోడ్ ఏంటి 5 0 1 0 1కి ఏం యాడ్ చేయాలి? 0 0 1 1 యాడ్ చేయాలి. దీనికి 0 0 1 1 యాడ్ చేద్దాం. 1 1 0 క్యారీ 1 1 0 1 1 1 + 1 0 క్యారీ 1. సో 1 1 అంటే ఏంటన్నా 1 0 సమ్ 0 0 + 0 0 క్యారీ 1. ఎంత వచ్చిందన్న 1 0 0 1 0 0. సార్ మీరు చెప్పింది బాగుంది సార్, బాగా ఎడిషన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. మీరు చెప్పింది అయితే సీక్వెన్షియల్ కోడ్ కదండి. సీక్వెన్షియల్ కోడ్ అంటే ఏదో క్లారిటీ ఇవ్వండి సార్ అంటే క్లారిటీ ఇద్దాం. దానికోసమే కదా మనం వచ్చాం. చూద్దాం అన్న. ఇక్కడ చూడండి అన్న, నేను ఇక్కడ 0 1 1 0 ఉందా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొచ్చిందన్న 0 1 1 వచ్చింది. అంటే దీనికి +1 చేస్తే 0 1 1 అన్న సరిపోయిందా? ఎగ్రీ అన్న? ఎగ్రీ అంటే 0 + 1 1 1 ఉంది కాబట్టి అలాగా రాస్తాం. నెక్స్ట్ 0 1 1కి మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయండి అన్న, మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయండి అన్న. సో 0 1 1కి +1 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ 1 0 0 వచ్చింది. చూడండి 1 1 అంటే ఏంటన్నా 2 అంటే 2ని ఎలా రాసుకుంటాం? బైనరీలో 1 0 ఇక్కడ సమ్ 0 క్యారీ 1 అన్న. మళ్ళీ ఇక్కడ 1 1 వచ్చింది, క్యారీ 1 కదా. 1 1 వచ్చిందంటే మళ్ళీ సమ్ 0 క్యారీ 1 అన్న. మళ్ళీ 1 1 వచ్చింది, 1 1 వచ్చిందంటే 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1. 1 0 అంటే 1 కదనా, 8 కదనా? చూడండి ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, మనకి డెసిమల్ డిజిట్ ని 1 by 1 సీక్వెన్స్ గా రాస్తే, లేదు BCD కోడ్ కూడా 1 by 1 సీక్వెన్స్ గా రాస్తే XS3 కోడ్ లో కూడా సేమ్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లోనే వచ్చాయి నెంబర్స్. చూడండి సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లోనే వచ్చాయి లేదా? 6 తర్వాత 7 7 తర్వాత 8 వచ్చిందా లేదా? వచ్చిందంటే నౌ coming to this concept, XS3 code is also called as sequential code. అంటే XS3 code and BCD code both are acting as a sequential code. అంటే ఇది కూడా sequential code గా యాక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే XS3 కోడ్ కూడా సీక్వెన్షియల్ కోడ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్? రైట్. క్లియర్ ఆర్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, BCD ఎడిషన్. Right now, this is very important topic. So look there, BCD addition. During BCD addition, output is invalid if the result is greater than 9. ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 9 వచ్చిందో, సో అప్పుడు అవుట్పుట్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అందులో BCD ఎడిషన్ లో ఇఫ్ క్యారీ అక్కర్స్ BCD ఎడిషన్, అప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. చూద్దాం, ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. సో రిజల్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 9 అయినా, ఇఫ్ క్యారీ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ BCD ఎడిషన్ అయినా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వి యాడ్ 6 ఎలా అనేది చూద్దాం. రైట్, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూద్దాం. 6 8 to the base 10, 5 8 to the base 10. నానా డెసిమల్ నెంబర్స్, డెసిమల్ డిజిట్స్ కాదు, డెసిమల్ నెంబర్ 68 అంటే దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెసిమల్ డిజిట్ ఎంత? ఇక్కడ డెసిమల్ డిజిట్ 6
6ని బీసీడీలో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? 0 1 1 0. అండర్స్టాండ్? 8 ఎలా వస్తుంది? 1 0 0 0. క్లియరా? నెక్స్ట్ నా 5 ఎలా రాస్తాం మనం? 0 1 0 1. 8 ఎలా రాస్తాం? 1 0 0 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రెండింటిని ఎడిషన్ చేయాలి నేను, అది కూడా బీసీడీ ఎడిషన్ చేయాలి. సో బీసీడీ ఎడిషన్ అంటే 0 + 0 0, 0 + 0 0,